नमस्कार शुभ सकाळ। आज जानुआरी मास 19 तारीख सोमवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, सुभद्रा टंका मिलिबा तारीख रे हैला परिवर्तन। एणिकी आ 18 तारीख रे टंका पाइबेनी हिताधिकारी। नुआ हिताधिकारी को आसंता 22 तारीख रे मिलिबा सुभद्रा टंका। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। उपमुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु एक्स रे ट्वीट करी कहा जायछि जे सुभद्रा योजना रे नूतन भावे जोड़ी होइतिबा हिताधिकारी माननकु जानुआरी 18 तारीख बदल रे जानुआरी 22 तारीख रे सुभद्रा सहायता अर्थ राशि प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर, जानुआरी 23 तारीख रे कटक आसिबे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती कार्यक्रम रे जोग देबा पई कटक ओडिया बजार स्थित नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय आसिबा नै सहमति प्रदान करिसेंती उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री मध्य जोग देबे। एने सूचना देबा सह चलीथिबा प्रस्तुति कार्यर तदारख करिसेंती संस्कृति सचिव विजय केतन उपाध्याय। परवर्ती खबर, परिवहन विभाग निर्देशनामा जारी पर प्रदूषण प्रमाणपत्र जोगाड़ करिबारे लागिचंती गाड़ी मालिक। प्रदूषण परीक्षा केंद्र रे लागिछि लंबा लाइन। घंटा घंटा धरी अपेक्षा करबाकू पड़ुछि। कौनसी जरिमाना थिले हंतसंत हेबाकू पड़ुछि। एहार सुजोग नै मातिचंती दलाल। किछि टंका देले बिना जांच रे मिल जाउछि प्रदूषण प्रमाणपत्र। मात्र 2 मिनिट रे नियंतु पीयूसीसी। घरे गाड़ी थिले भी बिना जांच रे प्रमाणपत्र देउछंती दलाल। ए हेउछि दलाल मानकर चिठा। साधारण पीयूसीसी पई 30 टंका, चालान थिले 100। मते जोगाजोग करंतु आ सुविधा रे प्रदूषण प्रमाणपत्र पांतु। एही भली किछि मेसेज को नै आरंभ होइछि घंटा चकटा। जेउ नंबर रु मेसेज आसुछि से माने अति सहज रे सर्टिफिकेट देउचंती। परिवहन विभाग रो स्वीकृति प्राप्त प्रदूषण जांच सेंटर माने ही एही प्रमाणपत्र जोगाई देउचंती। जाहाकु नै साइबर थाना एही दलाल को स्कैनर रे रखिछि। पेट्रोल गाड़ी जांच पई अति कम रे 5 मिनिट और डीजल गाड़ी पई 7 मिनिट समय नउतला बेले मात्र 2 मिनिट भितरे केमिति पीयूसीसी दिया गला से नै खोलताड़ आरंभ करिछि पुलिस। परवर्ती खबर, आसंता 25 रे पवित्र माघ सप्तमी बुड़। राज्य और राज्य बाहर लक्षाधिक श्रद्धालु छुट्टी आसिबे अर्क क्षेत्र कोणार्क को। एथि निमंते प्रशासन पक्षरु समस्त कार्य आगे चलिछि। मेला पड़िया रे सफेई, पाचेरी रंग, बैरिकेड और 2टी वाच टावर निर्माण आदि चलिछि। चंद्रभागा तीर्थ पुष्करिणी रे 25 तारीख प्रत्युषरु लक्षाधिक श्रद्धालु बुड़ पकाइबे। परवर्ती खबर, आसंता 21 तारीख बुधवार महाप्रभु पद्म बेश। एणु दयानामाई सेवक बसंत कुमार राणा और सहयोगी मिसी ठाकुरंक बेश प्रस्तुत करुचंती। श्रीमुख, पद्म, करपल्लव, हंस, गछ, डालीलता आदि बेश सामग्री तैयारी चलिछि। रत्न सिंहासन को पद्म पुष्करिणी ज्ञान करा जाई सेठारे पद्म गछ स्थानित हेबा सह 4 हंस खेलिबे। रत्न सिंहासन रे पद्म बेश रे उभा हेबे श्री विग्रह। प्रस्फुटित विशाल पद्मर केसर भागरे कला श्रीमुख शोभा पाइब। ठाकुरंक पद्म बेश देखि श्रद्धालु माने धन्य हेबे। परवर्ती खबर, कटक सदर थाना अंतर्गत खलर्दा हाथीगढ़ अंचल एक अभावनीय घटना घटी। रविवार दिन बाण तैयारी बेले हठात विस्फोरण घटी जड़े व्यक्तिंकर प्राणहानि घटिथिला बेले स्थानीय अंचल रे आतंक खेली जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार हाथीगढ़ निवासी बॉइन सांबल बासभवन रे बाण तैयारी चलीथिला बेले एही भयंकर विस्फोरण घटिथिला। विस्फोरणर तीव्रता एते अधिक थिला जे घरर आजबेस्टस छात उड़ी जिबा सह कांथ मध्य क्षतिग्रस्त होइथिला। एही दुर्घटना रे सुरेश भोई नामक जने 52 वर्षीय व्यक्तिंकर मृत्यु घटिछि। घटना समय रे बाण तैयारी रे व्यवहृत बारूद रे कौनसी कारणरू निया लागि जाइथिला, जहा फल रे अघटन घटिथिबा संदेह करा जाउछि। परवर्ती खबर, चलंता ट्रेन अटकाइला मद्यप। ट्रेन लाइन ने मद्यपंक उन्मत्त कांड। भुवनेश्वर राजमहल छक निकट रेल धारणा रे एपरी अभावनीय घटना घटिछि। खबर अनुसार भुवनेश्वर फालिकिया बस्तीर जने युवक एपरी कांड भियाइचंती। युवक जनक मद पी हठात ट्रेन आगकू चली आसीथिले। ट्रेन लाइन ने सोई पड़िथिले, जहा फल रे किछि समय पई ट्रेन मध्य अटकी जाइथिला। सेपटे खबर पाई घटनास्थल रे पहुंचिले आरपीएफ और जीआरपी। 2 पुलिस टीम दीर्घ समय परिश्रम करी मद्यप युवकों को काबू करथिले। तेबे एही घटना को नहीं रेल सुरक्षा रे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर, चिलिका उन्नयन कर्तृपक्ष और बालुगां वन्यप्राणी विभाग मिलित उद्यम रे चिलिका एवं पक्षी अभयारण्य नलबण रे चलित वर्ष पक्षी गणना रविवार समाप्त होइछि।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ 196 ପ୍ରଜାତିର 1,32,200ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣରେ 106 ପ୍ରଜାତିର 3,97,587ଟି ପକ୍ଷୀ ଥିବା ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଂହଭାଗ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର। ଏବେ ଏସବିଆଇ ନିଜର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଚାର୍ଜର ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆଇଏମପିଏସ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ କାରବାର ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 25,000ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଜିଏସଟି, 1,00,000ରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଜିଏସଟି ଏବଂ 2,00,000ରୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଜିଏସଟି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗଦାନ ରଖୁଛି। ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଖେଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଛି କି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତ ଟେନିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସଟଲ ପରିସରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଏକ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ବୋଲି ଓସ୍ଜାର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିଲା ନିଶା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଗକୁ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ନିଶା ବେପାରୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ଦଲାଲ, ଆଉ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏନସିବି। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ। ରାତିଅଧିଆ ଅପରେସନ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଶା ମାଫିଆ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଦେଖିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର। 30ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର, ବଛା ବଛା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ଖାନ୍ତଲାସୀ ଚାଲିଥିଲା। ରାତି 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ 8ଟା ଯାଏ ଛାପା ମାରିଥିଲା ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ସିଇଓ ପ୍ରେମ କୁମାର ଗର୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ମିଳିବା ସହ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଉଠାଇବ। ବିମାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଠାଇ ନିଆଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ଜଲଦା ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2 ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ଗୁରୁତର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜନୀତିରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବିଜେଡି ଭାଜପା ନେତା। ଫଟୋରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ରାଜନୀତିରେ ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫଟୋରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଭାଜପା ବିଧାୟିକା ଉପାସନା। ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିର ଅବସରରେ ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଲମ୍ବିତ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଫଟୋ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବିଜେଡି, ତେବେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖି ଆଣନ୍ତୁ, ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିବି। ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବି ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିରାଟଙ୍କ ବିରାଟ ପାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅବିଚଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଚାଲିଥିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଇନ୍ଦୋର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ 41 ରନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଡାରେଲି ମିଚେଲ ଓ ଗ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲିପଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 337 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ 46 ଓଭରରେ 296 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ 2-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତ ମାଟିରେ ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଆଉ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ୱିଜିସନ କାଉନସିଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।